Good morning, students. Today we are going to sing 11th Standard English, Unit 3, poem. Turn to page number 85. Lines written in early spring, which was written by William Wordsworth. Before going into the poem, we want to know something about the author. Dear students, turn to page number 86, and there you can see about the author. William Wordsworth, 1770 to 1850, was a major English poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped launch the Romantic Age in English literature. With their joint publication, Lyrical Ballads, Wordsworth was Britain's poet laureate from 1843 until his death. He was popularly known as a nature poet. Some of his famous poems are Daffodils, The Solitary Reaper, To the Cuckoo, The Table Turned, Lines Composed a Few Miles Above Trinton Abbey. Dear students, this William Wordsworth, he was born on 1770 and he died at 1850, in the year 1850. He was one of the major English poets in English literature, and he, along with Samuel Taylor Coleridge, we call him as S.T. Coleridge, and these two guys, they launched the Romantic Age in English literature. And in English literature, there were many ages like Elizabethan age. And these two fellows, they helped to launch the Romantic Age. And also they published Lyrical Ballads. This William Wordsworth was Britain's poet laureate. And he was poet laureate from 1843 to until his William Wordsworth அவருடைய பிறப்பு 1770 வருஷம் பிறக்கிறாரு. அவருடைய இறப்பு 1850 வருஷம் இறக்குறாரு. இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் இவர் ஒரு மேஜர் போயட், ஃபேமஸான ஒரு போயட்டும் என்ன பண்ணுறாரு இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் அலாங் வித் சாமுவல் எஸ்டி கோல்ரிட்ஜ், இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன ஏஜை வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க, இந்த ரொமான்டிக் ஏஜை வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க. இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குரூப் ஆஃப் போயம்ஸை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. எந்த நேமில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லிரிக்கல் பேலட்ஸ் அப்படிங்கிற நேமில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த், he was a poet laureate. வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து ஒரு போயட் லாரேட்டாக இருக்கிறார். போயட் லாரேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு அரசவை கவிஞர். தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு அரசவை கவிஞராக இருக்கிறாரு. எப்போ இருந்து இருக்கிறார் அப்படின்னா 1843 வருஷத்துலேருந்து அவருடைய 1843 வருஷத்துலேருந்து அவருடைய இறப்பு வர ஒரு போயட் லாரேட்டாக என்ன பண்ணுறாருன்னு இருக்கிறார் இந்த வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த். அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஃபேமஸ் போயம்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேஃபடில்ஸ், த சாலிட்டரி ரீப்பர், டு த குக்கு, த டேபிள் டேன், லைன் கம்போஸ் எ ஃபியூ மைல்ஸ் அபவுட் டின்டன் அபி. இது எல்லாமே யாருடைய ஃபேமஸ் போயம்ஸாக இருக்குது? இந்த வில்லியம்ஸ் வேர்ட்ஸ்வர்த்தினுடைய ஃபேமஸ் போயமாக இருக்குது. இவரை வந்து நம்ம வந்து நேச்சர் போயட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹி வாஸ் நோன் அஸ் நேச்சர் போயட். எதுக்காண்டி நேச்சர் போயட் அப்படின்னா இவருடைய போயம்ஸ் எல்லாமே எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாப்புனா இயற்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவரே எதை விரும்புகிறார் அப்படின்னா இயற்கையை வந்து விரும்புகிறார். மனுஷனை வந்து இயற்கைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறா? இந்த வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நினைக்கிறார். லெட்ஸ் மூவ் டு தி போயம். டர்ன் டு பேஜ் நம்பர் 85. I heard 1,000 blended notes, while in a groove I sat reclined, in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. Dear students, look at the first line. I heard 1,000 blended notes. Here I refers to the poet William Wordsworth. He was able to hear 1,000 blended notes. What is meant by blended notes? Blended notes means mixed sounds. What is meant by blended notes? Blended notes means mixed sound. The poet was able to hear different types of sounds because look at the second line.
while in a grove, I sat reclined. Because he was in a grove. What is meant by grove? Grove means a small area which contains group of trees. Look at this picture. You can see group of trees in a small area. And this place is called grove. And in such a place, the poet William Wordsworth, he sat reclined. Look at the second line. What is meant by sat? S-A-T-E. It is Old English for sat. The poet, he leaned on a tree and he sat on the grove. Look at the third line. In that sweet mood, with pleasant thoughts, bring sad thought to the mind. At present, the poet was in a grove, and he is a nature poet. He loves nature, and because of that, his mind was filled with sweet mood and pleasant thoughts. Even though he was filled with pleasant thoughts, some sad thoughts also come in his mind. Dear students, the first stanza பாரு. first line பாரு. The poetல எதை கேட்க முடியுது? 1000 blended notes. எதனால 1000 blended means different types of sound. நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் வந்து போயிட்டுக்கு வந்து கேட்குது. அது எப்படிப்பட்ட சவுண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம். ஒரு பேர்ட்ஸோட சத்தமாக இருக்கலாம், அனிமல்ஸோட சத்தமாக இருக்கலாம், அல்ல அந்த ட்ரீஸ் காற்றுல அசையக்கூடிய அந்த சவுண்டாக கூட என்ன பண்ணலாம் இருக்கலாம். அதுதான் 1000 blended notes அப்படிங்கிறாங்க. எதனால் அப்படி இந்த போயிட்டுக்கு வந்து கேட்குது? பிகாஸ் ஹி வாஸ் இன் ஏ குரூவ். ஏற்கனவே இந்த பிக்சரை பார்த்தோம். ஏ குரூப் ஆஃப் ட்ரீஸ், ஒரு ட்ரீஸ் மரங்கள் அடர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு பேர் தான் என்னது? இந்த குரூவ். இந்த போயிட்டு எங்கே இருக்கிறாரு? அந்த குரூவ் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறாரு. அண்ட் ஹி சேட் ரெக்லைன், ஒரு இடம் அந்த மரத்துக்கு அடியில் உட்காந்துருக்கிறார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வில்லியம் வாட்ஸ்வர்த், ஹி இஸ் எ நேச்சர் போயட். இயற்கைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால, இப்படிப்பட்ட ஒரு இயற்கையான ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட தாட்ஸ் வந்து இருக்குது? ஸ்வீட் மூட் அண்ட் ப்ளசன்ட் தாட்ஸ். இப்படிப்பட்ட நல்ல நினைவுகள் வந்து யாருக்கு வருது? அந்த போயட்டுக்கு வந்து வருது. ஈவன் தோ ஹி லவ்ஸ் நேச்சர், அந்த நேச்சரில் இருக்கிறாரு, நல்ல தாட்ஸ் வந்து அவருக்கு இருக்குது. இருந்தாலும் அவருக்கு எப்படிப்பட்ட தாட்ஸும் வருது? சேட் தாட்ஸும் அவருடைய மைண்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது? வருது. அவருடைய கடந்த காலங்கள் நடந்த அந்த சேட் தாட்ஸும் யாருடைய மைண்டுக்கு வந்து வருது? இந்த ஆத்தர் வில்லியம் வாட்ஸ்வர்த்தனுடைய மைண்டுக்கு வந்து வருது. பாரு, ஃபஸ்ட் ஆன்சர் வந்து திருப்பி ரெட்ட பாரு. ஹி வாஸ் இன் ஏ குரூவ். அந்த குரூவ் அப்படின்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் வந்து இருக்கிறாரு. ஒரு நேச்சர் போயட். அதனால் அவருக்கு அந்த ஏரியா பிடிச்சிருக்குது. அதனால் அவருக்கு அந்த ப்ளசன்ட் தாட்ஸ் வந்து அவருடைய மனசுக்கு வருது. ஈவன் தோ அந்த ப்ளசன்ட் தாட்ஸ் வந்தாலும் சில நேரங்களில் அந்த சேட் தாட்ஸும் யாருக்கு வருது? அந்த போயட்டுக்கு வந்து வருது. லெட்ஸ் மூவ் டு த செகண்ட் பேராகிராஃப். To her fair works did nature link the human soul, that thought ran me, and much it grieved my heart to think what man has made of man. Look at the second stanza. To her fair works did nature link. Look at the first line. To her refers to nature. The poet, he is looking the nature. It is very good and it is very fair to him. He is looking the nature, and the nature is very good and the nature is very fair. Now, the poet thought, what is his thought? His thought that nature should link the human soul. The poet பார்க்குறாரு, நேச்சரை பார்க்குறாரு. நேச்சர் வந்து எப்படி இருக்குது? ரொம்ப ஃபேராகவும் குட்டாகவும் இருக்குது. இப்போ அவருடைய எண்ணம் என்ன இருக்குது? அவருடைய தாட் மீன்ஸ் என்ன? அவருடைய எண்ணமாக இருக்குது. நேச்சர் என்ன பண்ணும்? த நேச்சர் ஷுட் லிங்க் த ஹியூமன் சோல். அந்த ஹியூமன் சோலை என்ன பண்ணும்? லிங்க் பண்ணும். லுக் அட் த தேர்ட் லைன். அண்ட் மச் இட் கிரீவ்ட் மை ஹார்ட் டு திங்க் வாட் மேன் ஹேஸ் மேட் ஆஃப் மேன். அண்ட் மச் இட் கிரீவ்ட் மை ஹார்ட். கிரீவ்ட் மீன்ஸ், கிரீவ்ட் என்னது? ஒரு துக்கம். யாருக்கு வருது? போயட் வில்லியம் வாட்ஸ்வர்த்துக்கு வருது. எதனால் வருது? ஹீ இஸ் சீயிங் த மேனை பார்க்குறாரு. வாட் மேன் ஹேஸ் மேட் ஆஃப் மேன்.
ஃபெல்லோ ஹியூமன் பீயிங்கை பார்க்குறாரு. அந்த ஹியூமன் பீயிங்னுடைய அந்த பிஹேவியர் யாருக்கு வந்து கிரீவ்டு இருக்குது, அந்த பொயட்டுக்கு வந்து ஒரு சோகத்தை வந்து என்ன பண்ணுது, கொடுக்குது. என்ன பண்ணுறான் மேன், ஹீ இஸ் டெஸ்ட்ராயிங் த நேச்சர். அவன் அந்த நேச்சரை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறான், டிஸ்டர்ப் பண்ணுறான். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபெல்லோ ஹியூமன் பீயிங் என்ன பண்ணுறான், ஹீ இஸ் டிஸ்டர்பிங் த ஃபெல்லோ ஹியூமன் பீயிங். புரிஞ்சுதா இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸா? லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த தேர்ட் ஸ்டான்ஸா. Through primrose tuft, in that sweet bower, the periwinkle trailed its breath, and this my faith, that every flower enjoys the air it breathes. Look at the third stanza, the first line, through primrose tuft. What is meant by primrose tuft? Look at this picture. Look at this picture. This is primrose tuft. The poet now is in the midst of the nature and he is looking nearby. He was able to see such kind of flowers nearby. And in that sweet bower means in the shady place, the periwinkle trailed its breath. Look at the second line. This flower is periwinkle. Trailed its breath. Trailed its breath means it lies on the ground. This flower, this periwinkle flower, it lies on the ground in a circular way. The poet எங்கே இருக்கிறாரு, அந்த க்ரூ, அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் ட்ரீஸ் நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறாரு. அந்த ஏரியாவில் அந்த ட்ரீக்கு அடியில் உட்காந்துருக்கிறாரு. உட்காந்து சரௌண்டிங்கை பார்க்குறாரு. ஹி வாஸ் ஏபிள் டு see different டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ். அங்கே வந்து நிறையா பூக்களை வந்து பார்க்குறாரு. அப்படி பார்க்கச்சில ஃபஸ்ட் லைனை பார்த்தா அந்த ப்ரிம்ரோஸ் அப்படிப்பட்ட அந்த செடி பூ வந்து பார்க்குறாரு. அந்த பஞ்ச் ஆஃப் ப்ரிம்ரோஸ் வந்து பார்க்குறாரு. ரெண்டாவது லைனில் பாரு, பெரிவிங்கல். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஃப்ளவர் தான் என்னது, இட் இஸ் ஏ பெரிவிங்கல் அண்ட் இட் லைஸ் ஆன் த கிரவுண்ட். இது வந்து அந்த தரையில் வந்து படர்ந்து இருக்குது. எப்படி படர்ந்துருக்கு, ஒரு சர்க்குலர் ஏரியாவில் என்ன பண்ணியிருக்கு, படர்ந்துருக்கு. Look at the third line. And this my faith, that every flower enjoys the air it breathes. He is looking each and every flower. அந்த க்ரூவில் இருக்கிறாரு. அந்த க்ரூவில் சுற்றி பார்க்குறாரு. நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது. ஹீ இஸ் லுக்கிங் தோஸ் ஃப்ளவர்ஸ். அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பார்க்குற, அந்த பூக்களை வந்து பார்க்குறாரு. அண்ட் தோஸ் ஃப்ளவர்ஸ் என்ஜாய்ஸ் த ஏர் இட் பெனீத். அது என்ன பண்ணுது, தேர் வெரி ஹாப்பி, தே ஆர் என்ஜாயிங் த நேச்சர். அந்த பூக்கள் கூட என்ன பண்ணுது, அந்த நேச்சரை வந்து என்ன பண்ணுது, என்ஜாய் பண்ணுது. ஒரு நேச்சர் போய்ட்டாக இருக்கிறார் வில்லியம் வொர்ட்ஸ்வொர்த். நேச்சர் போய்ட்டாக இருக்கிறாரு. அதனால் தன்னுடைய சரௌண்டிங் சுற்றி பார்க்குறாரு. அந்த ஃப்ளவர்ஸை பார்க்குறாரு. அந்த பூக்கள் கூட எதை என்ஜாய் பண்ணுதான், அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நேச்சரை வந்து என்ன பண்ணுது, என்ஜாய் பண்ணுறத அந்த போய்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறார். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். The birds around me harped and played. Their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. Look at the fourth paragraph. Now he is looking at the birds in the trees and in the ground. These birds, they jumped and played with each other. இப்போ 4th ஸ்டான்ஸாவில் பார்க்குறோம். 3th ஸ்டான்ஸாவில் ஃப்ளவர்ஸை பற்றி பேசுகிறாரு. 4th ஸ்டான்ஸாவில் எதை பற்றி பேசுகிறார், he is speaking about the birds. He is looking at the birds. They are playing with each other. They are jumping and they are playing with each other. அந்த பேட்ஸை பார்க்குறாரு. அந்த பேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது, ஜம்ப் பண்ணுது, விளையாடுது. Their thoughts I cannot measure. They refers to the birds. யாருடைய தாட்ஸ், அந்த பேட்டுடைய தாட்ஸ் which cannot be measured. அந்த பறவைகளுடைய அந்த தாட்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, மெஷர் பண்ண முடியாது. But the least motion which they made, which they refers to the birds. அந்த பேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, they are playing with each other. அந்த மோஷன், அந்த மூமெண்ட் அந்த ஆத்தர் பார்க்குறாரு. It seemed a thrill of pleasure. It gives him pleasure. யாருக்கு வந்து ப்ளஷரை கொடுக்குது, இந்த பேட்ஸ்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த ஆத்தர் வில்லியம் வொர்ட்ஸ்வொர்த்துக்கு என்ன பண்ணுது, it gives him pleasure. Let's move on to the 5th paragraph. The budding twigs spread out their fan.
to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. What is meant by budding twigs? Look at this picture. This is budding twigs, a new bud from the stem. And even this budding twigs is spread out their fan to catch the breezy air. இந்த பட்ஸ் என்ன பண்ணுது, அந்த ப்ரீஸி அழகான அந்த தென்றில் வந்து பிடிக்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுது, அந்த ட்விக்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது. அண்ட் ஐ மஸ்ட் திங்க், டூ ஆல் ஐ கேன், தட் தேர் வாஸ் ப்ளஷர் தேர். ஐ மஸ்ட் திங்க், இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ண, திங்க், ஐ மஸ்ட் திங்க், ஐ வாண்ட் டு திங்க். இதெல்லாம் பார்க்குறாரு, அந்த ஃப்ளவர்ஸை பார்க்குறாரு, அந்த பேர்ட்ஸை பார்க்குறாரு, இந்த ட்விக்ஸை பார்க்குறாரு. இதெல்லாம் பார்க்குறது யாருக்கு வந்து ப்ளஷரை கொடுக்குது, இந்த ஆர்தர் வில்லியம் வர்ட்ஸ்வர்த்துக்கு என்ன பண்ணுது, ஒரு ப்ளஷர் கொடுக்குது. ஹி லவ்ஸ் நேச்சர், அந்த நேச்சரை வந்து அதிகமாக விரும்புறதுனால இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் யாருக்கு வந்து ப்ளஷரை கொடுக்குது, இந்த ஆர்தர் வில்லியம் வர்ட்ஸ்வர்த்துக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, ப்ளஷரை கொடுக்குது. Look at the last stanza. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? Look at the last stanza. If this belief from heaven be sent, the poet, he is looking the nature, and the nature is very good, and the nature is very fair. And what is his belief? And this nature which is created by God. Look at the word heaven. Heaven means this nature which was created by God. நேச்சரை பார்க்குறாரு, நேச்சர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அந்த நேச்சரை யார் க்ரியேட் பண்ண அப்படின்னு நினைக்கிற, காட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாரு. இஃப் சச் பி நேச்சர்ஸ் ஹோலி பிளான், நேச்சர்ஸ்னுடைய ஹோலி பிளான் என்னது, அதுக்கு முந்தின பேராகிராஃபில் பார்க்குறோம். அந்த ட்ரீஸை பார்க்குறாரு, அந்த ஃப்ளவர்ஸை பார்க்குறாரு, அந்த பேர்ட்ஸை பார்க்குறாரு, அந்த பட்டிங் ட்விக்ஸை பார்க்குறாரு. எல்லாமே இதை என்ன பண்ணுது, தே ஆர் என்ஜாயிங் த நேச்சர். அந்த ஃப்ளவர்ஸ்னாலும் சரி, ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணுது. அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ண, நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணுது. அந்த பட்டிங் ட்விக்ஸ் என்ன பண்ணுது, நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணுது. எல்லோரும் எதை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, அந்த நேச்சரை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஹாவ் ஐ நாட் ரீசன் டு லேமன். லேமன் என்னது, புலம்புறது. இந்த ஆத்தர் இஸ் எ நேச்சர் போயட். அவருக்கு நேச்சர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் இஃப் ஹி லிவ்ஸ் இன் த மிட்ஸ் ஆஃப் த நேச்சர், இந்த நேச்சருடைய மத்தியில் வந்து அவர் வந்து வாழ்ந்தார்னா அவருக்கு லேமனை புலம்புற இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயமே என்ன பண்ணாது, எண்ணங்களே வராது. ஆனால் அவர் வந்து புலம்புறாரு. எதை நினச்சி புலம்புறாரு? லுக் அட் த லாஸ்ட் லைன், வாட் மேன் ஹேஸ் மேட் ஆஃப் மேன். அவர் நேச்சரை, இதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து எதை பார்க்குறாரு, நேச்சரை பார்க்குறாரு. நேச்சர் வந்து அவருக்கு வந்து ப்ளஷரை கொடுக்குது. ஆனால் கடைசியாக அந்த ஹியூமன் பீயிங் மேனை வந்து பார்க்குறாரு. அந்த மேனுடைய வே ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் யாரை வந்து புலம்ப வைக்குது, இந்த ஆத்தர் வில்லியம் வர்ட்ஸ்வர்த் வந்து என்ன பண்ணுது, புலம்ப வைக்குது. என்ன பண்ணுறா, ஃபெல்லோ ஹியூமன் பீயிங் இன்னொரு மனுஷனை பார்த்தா, இன்னொரு மனுஷன் முன்னேறதை பார்த்தா இவனுக்கு என்ன பண்ணாது, பிடிக்காது. அவனை எப்படியாவது என்ன பண்ணிடணும், கீழே தள்ளிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து என்ன இருக்குது, அந்த ஹியூமன் பீயிங்க்கு இருக்குது. இப்படிப்பட்டவுடைய மேனுடைய பிஹேவியர் வந்து பார்க்குறாரு. அது யாருக்கு வருத்தமாக இருக்குது, இந்த ஆத்தர் வில்லியம் வர்ட்ஸ்வர்த்துக்கு வந்து வருத்தமாக இருக்குது. ரெண்டை கம்பேர் பண்ணுறாரு, நேச்சரையும் கம்பேர் பண்ணுறாரு, மேனை கம்பேர் பண்ணுறாரு. நேச்சருடைய வே ஆஃப் பிஹேவியர், நேச்சருடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அந்த ஆத்தருக்கு வந்து ஒரு ப்ளஷராக இருக்குது. ஆனால் இந்த மேனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அவருக்கு வந்து எப்படி இருக்குது, அந்த ஒரு சேட் தாட்டை யாருக்கு கொண்டு வருது, இந்த ஆத்தர் வில்லியம் வர்ட்ஸ்வர்த்துக்கு கொண்டு வருது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த தேர்ட் போயம் ஒரு நல்ல போயம், என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போயமில் புக் பேக் எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடணும், நீ வந்து படிக்கணும். பேஜ் நம்பர் 87 இந்த செக்ஷன் 3 இந்த தேர்ட் செக்ஷனை பாரு. இது வந்து என்னது, அப்ரிஷியேஷன் கொஸ்டின். ஒரு 2 போயம் லைன் என்ன பண்ணுவாங்க, கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அந்த போயத்துலேருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அந்த போயம் வந்து உனக்கு எந்த போயத்தில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் என்ன பண்ண முடியும், உன்னிட்ட ப்ராப்பராக ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதனால் இந்த அப்ரிஷியேஷன் கொஸ்டின் என்ன பண்ணிக்கோ, கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோ. அடுத்தல என்ன இருக்கும், 4th செக்ஷனை பாரு. எக்ஸ்பிளைன் த ஃபாலோயிங் லைன்ஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ட்ஸ். இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இஆர்சின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்பிளைன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ட்ஸ். இது வந்து டெஸ்ட்டில் வந்து 3 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. இதையும் என்ன பண்ணிக்கோ, நல்லா பார்த்துக்கோ. அடுத்தால ஒரு பேராகிராஃப் கொஸ்டின்.
ஒரு 5 மார்க்கு பேராகிராஃப் கொஸ்டின்ஸ். இந்த அப்ரிஷியேஷன் கொஸ்டின் பார்ட் 3ல் இருக்கக்கூடிய அப்ரிஷியேஷன் கொஸ்டினை படி, பார்ட் 4ல் இருக்கக்கூடிய ERCயை படிச்சுக்கோ, அடுத்தால ஒரு பேராகிராஃபை படிச்சுக்கோ. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.